Hello students, a very good morning to all and welcome in today's session of elective accounting. Now students, in this session we will calculate the another sum of method number 2 in dependent branch. That means when branch selling goods for cash and credit both. એ મેથડનો આપણે આજે ફરી પાછું એક સમ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. So you can see over here we will calculate today the question number 23 given on page number 150 in your litho. તમારા lithoમાં question number 23 છે આપેલ છે. So keep the litho in front of you and pay attention. Snehal Brothers of Ahmedabad has a branch at Bhavnagar. Students, one firm is there જેમની branch છે એ ક્યાં છે? Bhavnagar. All the goods are supplied to the branch by the head office. Branch sells goods for cash as well as on credit, and all cash received by branch are daily sent to head office by demand draft. Students, branch છે એ કઈ ટાઈપનું સેલિંગ કરે છે? Both cash and credit. And daily, whatever amount of cash is received by the branch are remitted to the head office by the way of demand draft, right? Demand draft થી દરરોજ એ amount છે એ daily head office ને send કરવામાં આવે છે. The following are the transactions of the branch. Now students, હવે તમને one by one all the transactions છે આપેલા છે. Students, એ table છે એમના પછી next paragraph જે આપે છે એ read કરો. From the above mentioned information, prepare in the books of head office. તમારે head office ની books માં કયા accounts prepare કરવાના છે? Number 1, branch stock account. Now students, branch stock account means branch trading account. ત્યાં બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી લેજો સ્ટુડન્ટ્સ. branch stock account means what? branch trading account. Second, branch debtors account. Third, branch petty cash account. Fourth, branch expenses account. Students, this account comes for the first time. આ ટાઈપનું અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવા માટે ક્વેશ્ચનમાં તમને પહેલી વાર કહે છે, રાઈટ? So this is something new. And then after branch profit and loss account, તમારે પહેલા કયું અકાઉન્ટ ડ્રો કરશો? પહેલા બંને સપોર્ટિવ લેજર્સ, that means petty cash account, then after debtors account, then after draw the branch stock account, that means branch trading account. સ્ટુડન્ટ્સ, ક્વેશ્ચનમાં તમને બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવા માટે કીધેલ નથી, તો આપણે પ્રિપેર કરવાનું થશે નહીં. હું બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ લખું કે બ્રાન્ચ સ્ટોક અકાઉન્ટ લખું? both are same, right? Next is given branch expenses account and then after branch P&L account. ચલો અહીં સુધી clear students, right? So let's start with the calculation one by one. Transactions એ જોતા જઈએ, right? First one, table માં જોતા જજો students. Number 1 is given goods sent to branch. Students, એની first effect તમે ક્યાં આપો છો? branch account debit side. પણ અહીંયા branch account નથી એટલે એ ઇફેક્ટ આવે નહીં. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? તમારા ટ્રેડિંગ account, that means branch stock account debit side. Write down opening stock ની સ્પેસ છે છોડી દેજો સ્ટુડન્ટ્સ and write down to goods sent to branch 49,000 rupees. Second one, goods returned by branch. Now students, goods returned by branch first effect આપો છો branch account પણ અહીંયા આવે નહીં. And second effect, trading account sent to branch માંથી returned by branch 1,000 શું કરશો? minus. Next, petty cash sent to the branch, that means petty cash received from head office. બંને સેમ જ થાય, right? branch ને સેન્ડ કરો કે head office તરફથી રિસીવ થાય, both are same. branch account માં એક ઇફેક્ટ આપો છો બટ અહીંયા આવે નહીં. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? તમારા petty cash account માં ડેબિટ સાઇડ to petty cash received from head office 850 rupees. Next one, total sales. total sales ની સ્ટુડન્ટ્સ ઇફેક્ટ આપો છો તમારા ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં. ક્રેડિટ સાઇડ, write down first of all by sales, right? એમાં તમે બાયફર્કેશન કરો છો કેશ પ્લસ ક્રેડિટ અને બંનેનો ટોટલ કરતા જ તમને જે અમાઉન્ટ મળે છે તમારા માટે શું છે? ટોટલ સેલ્સ. તો અહીંયા તમારે લખવાનું છે 73,250 ટોટલ સેલ્સ. નેક્સ્ટ વન, goods returned by customers to the branch. Now students,
યોર કસ્ટમર મીન્સ વોટ? તમારા કસ્ટમર એટલે કોણ? તમે જેમને સેલિંગ કરો છો એ. એન્ડ વેન યુ આર ડુઈંગ વેન યુ આર મેકિંગ સેલ્સ ટુ યોર કસ્ટમર્સ, દેટ મીન્સ દે આર યોર ડેટર્સ. એ તમારા માટે શું છે? ડેટર્સ. તો યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, કસ્ટમર મીન્સ ડેટર્સ. કસ્ટમર ગુડ્સ રિટર્ન કરે છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ શું કહેવાય? સેલ્સ રિટર્ન કહેવાય. તો સેલ્સ રિટર્નની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, સોરી, ડેટર્સ અકાઉન્ટ. ડેટર્સ મીન્સ કસ્ટમર્સ. એ જ્યારે ગુડ્સ રિટર્ન કરે ત્યારે ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ આપો છો ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ગુડ્સ રિટર્ન 2500. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, રાઈટ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ માં ટોટલ સેલ્સ માંથી સેલ્સ રિટર્ન 2500 શું કરશો? માઇનસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ. નેક્સ્ટ, ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ ટુ કસ્ટમર્સ. કસ્ટમર મીન્સ ડેટર્સ. તો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ debtors account credit side by discount allowed 1750. And second effect, students, તમે બ્રાન્ચ પીએનએલ અકાઉન્ટમાં અત્યાર સુધી ડિસ્કાઉન્ટની ઇફેક્ટ આપતા, બટ તમે અહીંયા એક એડિશનલ અકાઉન્ટ બનાવો છો ધેટ ઇઝ નોન એઝ બ્રાન્ચ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ. શેના માટે બનાવવાનું છે? મસ્ટ રિમેમ્બર, પીએનએલ અકાઉન્ટના જેટલા પણ એક્સપેન્સીસ અને ઇન્કમ હોય એ તમારે પહેલા બ્રાન્ચ એક્સપેન્સીસ અકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ કરવાના થશે. ક્યારે? વેન ઇન ધ ક્વેશ્ચન યુ આર આસ્ક્ડ ટુ પ્રિપેર ધ બ્રાન્ચ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ. જ્યારે તમને ક્વેશ્ચનમાં પૂછે છે કે પ્રિપેર કરો બ્રાન્ચ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ, ત્યારે તમારે પીએનએલ અકાઉન્ટના બધા એક્સપેન્સીસ અને ઇન્કમ હોય એને પહેલા બ્રાન્ચ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ કરવાના રહેશે. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ પીએનએલ અકાઉન્ટ, પીએનએલ અકાઉન્ટના બદલે બ્રાન્ચ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટમાં મેન્શન કરજો ડેબિટ સાઇડ ટુ ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ 1750. નેક્સ્ટ વન, ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ કસ્ટમર્સ મીન્સ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ ડેટર્સ. તો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ, to balance brought forward 17,000. સેકન્ડ ઇફેક્ટ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં આપો છો બટ અહીંયા આવે નહીં. નેક્સ્ટ, ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ પેટી કેશ વિથ ધ બ્રાન્ચ. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ પેટી કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 150 રૂપીઝ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપતા? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ઓપનિંગ બેલેન્સીસ રેકોર્ડ કરતા, બટ અહીંયા આવે નહીં. નેક્સ્ટ, ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ સ્ટોક, ધેટ મીન્સ ઓપનિંગ સ્ટોક ઇઝ ગિવન. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ તમે આપતા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં બટ અહીંયા આવે નહીં. એન્ડ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, રાઈટ, ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ઓપનિંગ સ્ટોક 8,500 rupees. Next is given cash received from customers, that means cash received from debtors, right? First effect, debtors account credit side by cash received from the customers 26,600. જેની તમે સેકન્ડ ઇફેક્ટ આપતા તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ, બટ અહીંયા આવે નહીં. નેક્સ્ટ, પેટી કેશ એક્સપેન્સીસ ઓફ બ્રાન્ચ. પેટી એક્સપેન્સીસ આર ગિવન. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ પેટી કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય પેટી એક્સપેન્સીસ 650. એક્સપેન્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમે અત્યાર સુધી ક્યાં આપતા? પીએનએલ અકાઉન્ટમાં, બટ અહીંયા ઇન્સ્ટેડ ઓફ પીએનએલ અકાઉન્ટ ક્યાં આપશો? બ્રાન્ચ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટમાં ટુ પેટી એક્સપેન્સીસ 650 રૂપીઝ. Next, branch expenses paid by head office. Students, whenever expenses are paid by the head office, ત્યારે બ્રાન્ચના એક્સપેન્સીસ હેડ ઓફિસ પે કરે ત્યારે બધા એક્સપેન્સીસની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ તમે આપો છો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં. અહીંયા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ છે નહીં, તો બધાની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? આઈધર ઇન ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ઓર ઇન પીએનએલ અકાઉન્ટ, રાઈટ? વન બાય વન જોતા જઈએ. ફર્સ્ટ વન, સેલરી એન્ડ વેજીસ. સેલરી એન્ડ વેજીસ તમે ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ટ્રેડિંગ ઓર પીએનએલ અકાઉન્ટ, બટ અહીંયા પીએનએલ ના બદલે ક્યાં આપશો? બ્રાન્ચ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ 2,000 રૂપીઝ. નેક્સ્ટ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. સેમ વે સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે આપતા હતા અત્યાર સુધી પીએનએલમાં, બટ અહીંયા બ્રાન્ચ એક્સપેન્સ છે એટલે ત્યાં આપીએ છીએ ડેબિટ સાઇડ ટુ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. દેન રેન્ટ, અગેન પીએનએલમાં આવે બટ અહીંયા બ્રાન્ચ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ છે એટલે ક્યાં આપશો? expense account debit side to rent, right? Next, closing balance of stock, that means closing stock is given. Closing stock ની first effect ક્યાં આપીએ છીએ? તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બધા ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ તમે રેકોર્ડ કરો છો અસેટ્સના, ત્યાં અહીંયા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ નથી. એન્ડ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો?
in your trading account, right? Credit side by closing stock 11,000 rupees. Next, closing balance of debtors. Debtors closing balance. First effect, branch account, credit side, but ત્યાં આવશે નહીં. And second effect, debtors account, credit side by balance carry forward 9,650. ચલો એ સુધી clear students? આ સમજાય છે? ખ્યાલ આવે છે? Right? Transactions are completed. તો હવે first one by one ledgers છે close કરીએ. First of all, close the petty cash account. Total of petty cash account will come 1,000 rupees. જેમાંથી તમે credit side minus કરશો. So missing value is 350 rupees. Missing amount કઈ છે students? Closing petty cash balance, right? By balance carry forward, right? આમે તમે second effect ક્યાં આપો? In your branch account credit side, closing balances માં, પણ અહીંયા આવશે નહીં. Next one, debtors account. Students, close કરો. Credit side નો total વધુ છે. So total is 40,500 rupees. Out of that, deduct the debit side. The balance will come 23,500 rupees, right? 23,500 students. તમારે missing amount કઈ છે debit side? Opening balance already છે, તો હવે શું missing amount છે? Credit sales, right? Credit sales ની second effect ક્યાં આપશો? In your trading account, right? તમે અહીંયા bifurcation કરો તો credit side by sales cash plus credit, ત્યાં credit માં લખો 23,500 rupees. એટલે સુધી clear? After debtors account, next account close કરો છો branch stock account, that means trading account. Trading account માં students પહેલા તો inner column ના જે પણ amount છે outer column માં લઈ લ્યો. On debit side, sent to branch માંથી return by branch minus કરતા amount will come 48,000. And over here on credit side, right? તમારી પાસે total sales છે, credit sales છે, તો cash sales મળી જાય, right? 73,250 minus 23,500. So cash sales will come 49,750 rupees. આ cash sales ની second effect ક્યાં આપો? તમારા branch account માં credit side, but અહીંયા આવે નહીં. Net sales will come 70,750. Now total of trading account 81,750. Debit side minus करता, the gross profit will come 25,250 rupees. चलो ये સુધી ખ્યાલ આવે છે students? Now students, gross profit always transfer to the P&L account. વધારાના ledgers ગમે તેટલા હોય, તમારો gross profit always ક્યાં transfer કરશો? P&L account માં જ. So write down P&L account credit side by gross profit to 25,250. Students, તમે વચ્ચે એક accounts બનાવેલ છે ભાવનગર branch expenses account, જેમાં તમે debit side બધા expenses record કરેલ છે. તો debit side નો total કરો. The total will come 6,400 rupees. આ બધા expenses નો total તમારે transfer ક્યાં કરવાનો થશે? Every time by branch P&L account 6,400 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઇન શોર્ટ, તમે જ્યારે એક્સપેન્સીસ અકાઉન્ટ બનાવો છો ત્યારે તમારે P&L અકાઉન્ટના એક્સપેન્સીસ જ ખાલી બધા ડેબિટ સાઇડ અહીંયા રેકોર્ડ કરવાના છે અને એમનો ટોટલ કરી ક્રેડિટ સાઇડ લખવાનું બાય બ્રાન્ચ P&L અકાઉન્ટ, રાઈટ? એન્ડ એ બધા એક્સપેન્સીસનો ટોટલ તમે ત્યાં લખો છો ક્રેડિટ સાઇડ, તો અહીંયા ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશો? ડેબિટ સાઇડ. એન્ડ રાઇટ ડાઉન ટુ બ્રાન્ચ એક્સપેન્સ અકાઉન્ટ 6,400 રૂપીસ. ઇન શોર્ટ, આ આપણે બ્રાન્ચના એક્સપેન્સીસ છે P&L ના બદલે એક્સપેન્સ અકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ કરેલ છે. અલ્ટિમેટલી ટ્રાન્સફર તો ક્યાં કરવાના છે? P&L અકાઉન્ટમાં જ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ? સો નાઉ મેક અ ટોટલ ઓફ P&L account and deduct the debit side. So the net profit will come 18,850 rupees. ચલો, is that clear? ક્વેશ્ચન આખો સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ક્વેશ્ચનમાં ન્યૂ શું છે? નંબર 1, you are asked to prepare branch expense account. હવે ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? એકદમ ઈઝી છે પ્રિપેર કરવું. સેકન્ડ, branch stock account. Stock account means nothing else trading account. Don't confuse, right? Confuse ન થતા, વર્ડ અલગ હોય તો. And number 3, customer means what? Your debtors. Is that clear? Now students, today I am giving you one sum of this method number 2 in your homework. Question number 14.
given on page number 143. Question number 14 છે હોમવર્કમાં આપું છું, right? Try to calculate the question. Students, એક ખાલી ન્યૂ પોઈન્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 14 તમારા હોમવર્કના સમમાં છે એ કહી દઉં કે ક્વેશ્ચન નંબર 14 માં તમને લાસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્વેશ્ચનમાં આપે છે જનરલ ટ્રેડ ચાર્જીસ, રાઈટ? ટ્રેડ ચાર્જીસ છે, એક્સપેન્સ છે, બટ નામ વાંચીને ડોન્ટ બી કન્ફ્યુઝ કે આ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં આવશે. આ છે વેપારી ખર્ચ, ધેટ મીન્સ ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ પીએનએલ અકાઉન્ટ. આ એક્સપેન્સ છે તમારે પીએનએલ અકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ કરવાનું છે, રાઈટ? એ સિવાય બીજા કોઈ ન્યૂ પોઈન્ટ્સ છે નહીં. અલાઉન્સીસ ટુ ડેટર્સ છે આગળ એક, તો અલાઉન્સીસ મીન્સ અગેન એક્સપેન્સ જ છે. તો એની એક ઇફેક્ટ તમારે પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમારે આપવાની છે ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. લાઈક ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડની જેમ જ, રાઈટ? તો એ સુધી ક્લિયર? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? સો સ્ટુડન્ટ્સ, હિયર વિથ ધીસ વી આર કન્ક્લુડિંગ વિથ ધ મેથડ નંબર 2 of dependent branch. Students, method number 1 of dependent branch કઈ હતી? When branch sold goods for cash only, જ્યારે branch ખાલી cash sales કરે. Second one, method number 2 of dependent branch is when branch selling goods for cash and credit, both. બંને ટાઈપનું સેલિંગ કરે, right? Now students, we are moving ahead towards our method number 3, that is branch is supplied goods at invoice price, or we can say loaded price, or it can be said selling price, right? Pay attention. Now students, ટાઇટલ પરથી ખ્યાલ આવે કે હેડ ઓફિસ છે એ બ્રાન્ચને ગુડ સપ્લાય કરે છે, બટ નોટ એટ કોસ્ટ પ્રાઇસ, બટ એટ ઇનવોઇસ પ્રાઇસ. તમને એ કોસ્ટ પ્રાઇસથી ગુડ સપ્લાય નથી થતો, બટ કઈ પ્રાઇસથી હેડ ઓફિસ સપ્લાય કરે છે? ઇનવોઇસ પ્રાઇસ. ઇનવોઇસ પ્રાઇસ મીન્સ વોટ? ઇનવોઇસ પ્રાઇસ મીન્સ loaded price, and loaded price means selling price, means cost plus profit. Say for an example, students, કોઈ બ્રાન્ચ છે કે જેમને ગુડ્સ છે એ ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી મળે છે હેડ ઓફિસ તરફથી, તો હેડ ઓફિસ છે એ સપ્લાય કઈ રીતે કરશે? સપોઝ કોઈ ગુડ્સ છે એ જેમની કોસ્ટ પ્રાઇસ છે 10,000 રૂપીસ, રાઈટ? તો whenever head office will supply the goods to the branch, in that cost price of 10,000 he will add some profit margin. એમાં એ કોસ્ટ પ્રાઇસમાં અમુક પર્સન્ટેજ પ્રોફિટ છે એડ કરશે. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, એમાં એ પ્રોફિટ એડ કરે છે 20%, તો 10,000 ને 20% પ્રોફિટ એડ કરે છે, તો 2,000, રાઈટ? That means the head office will supply the goods to the branch at selling price, means cost plus profit. 10,000 cost price plus 2,000 profit, so total 12,000 છે એ ગુડ સપ્લાય કરશે. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન શોર્ટ, બ્રાન્ચને જે સેલિંગ પ્રાઇસ છે એ જ પ્રાઇસથી ગુડ્સ છે રિસીવ થશે હેડ ઓફિસ પાસેથી, અને એ જ પ્રાઇસથી એ કસ્ટમરને સેલ કરી શકે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ? આગળની બંને મેથડ છે સ્ટુડન્ટ્સ 1 and 2, એ બંને મેથડમાં હેડ ઓફિસ છે એ બ્રાન્ચને ગુડ સપ્લાય કોસ્ટ પ્રાઇસથી કરે છે, જ્યારે અહીંયા કઈ પ્રાઇસ છે? ઇનવોઇસ પ્રાઇસ, રાઈટ? રીડ ધ પેરેગ્રાફ. Here, the head office supplied goods to the branch at the selling or invoice price, that means cost plus profit. Which are the reasons to supply goods at invoice price? Invoice price થી goods supply કરવા પાછળના reasons ક્યાં છે? Read the point. Reasons behind supplying goods at invoice price, right? કારણો ક્યાં ક્યાં છે? Number 1, here you can read. First one is, here head office may want that the branch manager should not know the cost price of goods or the profit earned by the head office. Students, suppose the head office may want a branch ને ખ્યાલ ન આવે કે head office કેટલી amount થી profit છે earn કરે છે. Say for an example, I am the head office and you are the branch. હું તમને ગુડ સપ્લાય કરું છું ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી 12,000 રૂપીસથી, તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એમાં મારો પ્રોફિટ કેટલો ઇન્ક્લુડેડ છે? નો. વાય? બીકોઝ મેં તમને કોસ્ટ પ્રાઇસથી નહીં બટ ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી ગુડ સપ્લાય કરે છે.
તો whenever head office wants to keep the secret, જ્યારે head office ને secrecy maintain કરવી છે, એ કેટલો profit earn કરે છે એને branch ને ખ્યાલ નથી આવવા દેવો. At that time he will supply or it will supply the goods to the branch at invoice price, right? Second one, the head office can supply goods to all branches at the same invoice price, so customers can purchase goods at the same price from any place. That means suppose head office છે એ બધી બ્રાન્ચને ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી ગુડ સપ્લાય કરે છે, તો એમનાથી કસ્ટમરને બેનિફિટ શું થશે? ઓલ ઓવર એમની જેટલી પણ બ્રાન્ચીસ હશે, પછી કોઈ આપણે ઇન્ડિયામાં હોય, આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા હોય કે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં હોય, પણ એ જો સેમ બ્રાન્ચ એમની હશે તો એ બધી બ્રાન્ચીસથી એમને સેમ પ્રાઇસથી જે ગુડ્સ છે એ પરચેસ કરી શકશે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ એક કંપની છે જેની 5 બ્રાન્ચીસ છે અલગ અલગ સિટીમાં, અલગ અલગ સ્ટેટમાં, રાઈટ? અલગ અલગ સ્ટેટ્સમાં 5 બ્રાન્ચીસ છે એની. હું કોઈ પણ સ્ટેટમાં જાઉં, બટ જ્યારે હું એ બ્રાન્ચમાંથી ગુડ્સ પરચેસ કરીશ ત્યારે મને સેમ પ્રાઇસથી જ મળશે, રાઈટ? સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ગુજરાતમાં એની બ્રાન્ચ છે તો ત્યાંથી પરચેસ કરું તો પણ મને 10,000માં મળશે. મહારાષ્ટ્રમાં જાઉં છું અને ત્યાંની કોઈ બીજી બ્રાન્ચ છે તો ત્યાં પણ મને 10,000માં જ મળશે. જ્યારે જો કોસ્ટ પ્રાઇસથી હું સપ્લાય કરતી હોઉં ગુડ્સ બ્રાન્ચને, તો થશે શું કે બ્રાન્ચ પોતાના પ્રમાણે પ્રોફિટ માર્જિન એમાં એડ કરી અને ચાર્જીસ છે એ કસ્ટમર પાસેથી કલેક્ટ કરશે. એટલે કસ્ટમરને અલગ અલગ બ્રાન્ચીસ પ્રમાણે પ્રાઇસીસ પણ કેવા થઈ જશે? ચેન્જ. જ્યારે અહીંયા શું છે, ઇન્ડિયા કે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા કંપનીની જે પણ બ્રાન્ચ હશે ત્યાંથી એને સેમ પ્રાઇસથી ગુડ્સ છે રિસીવ થશે. Third one, it will be easier for the head office to have efficient check on the stock and receipt from sales, right? Students, for the head office, it will be quite easier to have proper check on the stock. That means opening stock હોય, closing stock હોય, બ્રાન્ચ છે સેલ્સ કેટલા અમાઉન્ટથી કરે છે, કેટલો પ્રોફિટ અર્ન કરે છે, એ બધો હેડ ઓફિસને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા હશે. જ્યારે કોસ્ટ પ્રાઇસીસ સપ્લાય કરે તો એ ક્લિયર આઈડિયા આવે નહીં કે એક્ચ્યુઅલમાં હેડ ઓફિસના ગુડ્સનો બ્રાન્ચ છે એ કઈ રીતે પ્રોફિટ જનરેટ કરે છે, રાઈટ? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો ધીઝ આર ધ બેઝિક રીઝન્સ બિહાઇન્ડ સપ્લાઇંગ ગુડ્સ એટ ધ invoice price. Now students, here there are certain journal entries which you need to keep in mind. This is only for the understanding purpose. તમારે ક્યાંય કેલ્ક્યુલેશનમાં કે એક્ઝામમાં પૂછાશે નહીં, but if you know this journal entry, then only you can calculate the sums of method number 3, right? Read the heading, journal entries passed in the books of head office. That means here I have written for understanding purpose only, તમારા સમજવા માટે જ છે. Students, first entry is when goods sent to branch. Students, એવા કયા 4 ટ્રાન્ઝેક્શન છે કે જેમાં તમારી કોસ્ટ પ્રાઇસમાં પ્રોફિટ છે ઇન્ક્લુડેડ હોય? જનરલી હેડ ઓફિસ જ્યારે બ્રાન્ચને ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી ગુડ્સ સપ્લાય કરે છે, that means first transaction કયું થાય? goods sent to branch, right? જ્યારે goods મોકલવામાં આવે બ્રાન્ચને ત્યારે એ ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી મોકલેલ હોય, that means એ ગુડ્સના પ્રાઇસીસમાં પ્રોફિટ શું હશે? included, right? So first transaction, goods sent to branch. Second one, goods returned by branch. That means કે સપોઝ બ્રાન્ચને જે પણ ગુડ્સ રિસીવ થાય છે એમાંથી કોઈ ગુડ્સ ડિફેક્ટિવ છે, એરરસ છે, તો એ ગુડ્સમાંથી અમુક ગુડ્સ છે એ બ્રાન્ચ શું કરશે? હેડ ઓફિસને રિટર્ન. તો એ સેમ ગુડ્સ જ્યારે અમુક રિટર્ન કરે તો એમાં પણ પ્રોફિટ શું હશે? ઇન્ક્લુડેડ. તો એમાં પણ ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ ઇન્ક્લુડેડ હશે. થર્ડ વન, ઓપનિંગ સ્ટોક. સ્ટુડન્ટ્સ, યર એન્ડ થાય છે, નેક્સ્ટ યર જે ઓપનિંગ સ્ટોક હશે એ પણ મને ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી જ સપ્લાય થયેલો ગુડ્સ હશે ને પાસ્ટમાં, રાઈટ? તો એમાં પણ પ્રોફિટ શું હશે? ઇન્ક્લુડેડ. એન્ડ ફોર્થ, ક્લોઝિંગ સ્ટોક. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર જે સ્ટોક વધે છે, રાઈટ, સરપ્લસ સ્ટોક છે, ક્લોઝિંગ સ્ટોક, એમાં પણ એ ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી જ સપ્લાય થયેલ ગુડ્સ છે તો એમાં પણ પ્રોફિટ એલિમેન્ટ શું હશે? included. So these are the 4 transactions in which the profit is included. First transaction છે when goods sent to branch. Students, અત્યાર સુધી તમે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં આ ટ્રાન્ઝેક્શનની ઇફેક્ટ કઈ રીતે આપતા હતા? તમે ઇફેક્ટ શું આપતા? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ રેકોર્ડ કરતા, goods sent to branch,
રાઈટ. તો એ જ એન્ટ્રી અહીંયા છે, બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. બટ કઈ પ્રાઇસ લખવાની છે અહીંયા તમારે? ઇનવોઇસ પ્રાઇસ. ક્વેશ્ચનમાં તમને ઇનવોઇસ પ્રાઇસ આપેલ હશે સ્ટુડન્ટ્સ, આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ. ક્વેશ્ચનમાં તમને ઇનવોઇસ પ્રાઇસ જ આપેલ હશે. સો તમારે ઓરિજિનલ જે એન્ટ્રી તમે અત્યાર સુધી આપતા આવો છો ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચની, ક્યાં? તો કે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ, એ કઈ પ્રાઇસથી આપવાની? ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી, એટલે કે જે ક્વેશ્ચનમાં છે એ. સેકન્ડ વન, for reducing the value of goods sent to branch to its cost price. Now students, તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં એવા 4 ટ્રાન્ઝેક્શન છે કે જેમાં પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ છે. કયા 4 ટ્રાન્ઝેક્શન? ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ, રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ, ઓપનિંગ સ્ટોક એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. તો આ ચારેયમાં પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ છે. તો જ્યારે તમે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરી એમનો પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો તો તમને એક્યુરેટ કે એક્ઝેક્ટ પ્રોફિટ મળે નહીં. તમારે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ખાલી કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ વેલ્યુ રેકોર્ડ કરવી પડે. તો રેકોર્ડ કરવી હોય સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તો તમે ઇનવોઇસ પ્રાઇસ મૂકી દીધી છે એટલે એમાં પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ છે. તો હું જો આ એન્ટ્રીની એક ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ આપી દઉં, બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ હું ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી ઇફેક્ટ આપું છું અને એની ઓપોઝિટ સાઇડ એટલે કે ક્રેડિટ સાઇડ જો હું એની પ્રોફિટથી ઇફેક્ટ આપી દઉં, પ્રોફિટ અમાઉન્ટથી, તો હવે બેલેન્સ થતા ડેબિટ સાઇડ ખાલી કઈ પ્રાઇસ રહે સ્ટુડન્ટ્સ? કોસ્ટ પ્રાઇસ જ રહે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ. સપોઝ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ ડેબિટ સાઇડ મેં ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી રેકોર્ડ કરેલ છે 100 રૂપીસ, હું ક્રેડિટ સાઇડ એની ઇફેક્ટ આપું છું પ્રોફિટથી, 20 રૂપીસ પ્રોફિટ એમાં ઇન્ક્લુડેડ છે તો 20 રૂપીસથી. તો ડેબિટ સાઇડ કેટલા વધે સ્ટુડન્ટ્સ? 80 રૂપીસ જ વધે. બેલેન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરું તો એ ફરી પાછી કઈ પ્રાઇસ આવી ગઈ? કોસ્ટ પ્રાઇસ. આ ખ્યાલ આવે છે? ઇન શોર્ટ, ઓરિજિનલ એન્ટ્રી તમારે ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી આપવાની અને એમની ઓપોઝિટ સાઇડ એટલે કે ક્રેડિટ સાઇડ ઇફેક્ટ આપવાની. એન્ટ્રી શું થાય? ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, ધેટ મીન્સ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ લખો છો. બટ અમાઉન્ટ કઈ મૂકશો? વિથ ડિફરન્સ બિટવીન આઈપી એન્ડ સીપી, મીન્સ ઇનવોઇસ પ્રાઇસ એન્ડ કોસ્ટ પ્રાઇસ. ઇનવોઇસ પ્રાઇસ અને કોસ્ટ પ્રાઇસ વચ્ચેનો ડિફરન્સ મીન્સ વોટ સ્ટુડન્ટ્સ? મીન્સ યોર પ્રોફિટ. તમારે પ્રોફિટથી ઓપોઝિટ સાઇડ ઇફેક્ટ આપવાની. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન. હવે વાત કરીએ સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન, વેન ગુડ્સ રિટર્ન બાય ધ બ્રાન્ચ. સ્ટુડન્ટ્સ, એની ઓરિજિનલ એન્ટ્રી તમે ક્યાં આપો છો? તો કે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ લખો છો, રાઈટ. તો એ જ એન્ટ્રી છે અહીંયા, ગુડ્સ રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, મીન્સ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ કે જ્યાં તમે અત્યાર સુધી ઓરિજિનલ ઇફેક્ટ આપતા આવો છો. તો એ ઓરિજિનલ ઇફેક્ટ તમારે કઈ પ્રાઇસથી આપવાની છે? એટ ઇનવોઇસ પ્રાઇસ. એ તમે ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી આપો છો એટલે તરત જ એમની ઓપોઝિટ સાઇડ, રાઈટ, અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ રેકોર્ડ કરો છો તો એની ઓપોઝિટ સાઇડ મીન્સ ડેબિટ સાઇડ તમારે પ્રોફિટથી ઇફેક્ટ આપવાની. સો એન્ટ્રી નંબર 4, ફોર રિડ્યુસિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ ગુડ્સ રિટર્ન બાય ધ બ્રાન્ચ ટુ ઇટ્સ કોસ્ટ પ્રાઇસ, મીન્સ એમની ઓપોઝિટ સાઇડ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ બાય ગુડ્સ રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ. અમાઉન્ટ કઈ રાખજો? તો કે પ્રોફિટ અમાઉન્ટ વિથ ડિફરન્સ બિટવીન ઇનવોઇસ પ્રાઇસ એન્ડ કોસ્ટ પ્રાઇસ, રાઈટ. થર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન છે ઓપનિંગ સ્ટોક. સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યાર સુધી તમે ઓરિજિનલ ઓપનિંગ સ્ટોકની ઇફેક્ટ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્યાં આપતા હતા? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ. શું લખતા? ટુ ઓપનિંગ બેલેન્સીસ ઓફ અસેટ્સ, જેમાં તમે રેકોર્ડ કરતા ઓપનિંગ સ્ટોક. તો એ જ ઇફેક્ટ છે ઓરિજિનલ એન્ટ્રી, રાઈટ. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઓપનિંગ સ્ટોક અકાઉન્ટ, બટ કઈ પ્રાઇસથી આવશે ઓરિજિનલ એન્ટ્રી? એટ ઇનવોઇસ પ્રાઇસ. તો તરત જ તમે ઓરિજિનલ એન્ટ્રી ડેબિટ સાઇડ ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી આપો છો તો એમની ઓપોઝિટ સાઇડ એટલે કે ક્રેડિટ સાઇડ તમે કઈ પ્રાઇસથી એન્ટ્રી આપશો? પ્રોફિટ પ્રાઇસથી, રાઈટ. એન્ટ્રી શું છે? નંબર 6, ફોર રિડ્યુસિંગ ધ વેલ્યુ ઓફ ઓપનિંગ સ્ટોક ટુ ઇટ્સ કોસ્ટ પ્રાઇસ, એમની ઓપોઝિટ સાઇડ. એન્ટ્રી શું થાય? ઓપનિંગ સ્ટોક રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, મીન્સ તમારે ઓપોઝિટ સાઇડ એટલે કે ક્રેડિટ સાઇડ શું લખવાનું? બાય ઓપનિંગ સ્ટોક રિઝર્વ અકાઉન્ટ એન્ડ અમાઉન્ટ કઈ મૂકવાની? તમારા પ્રોફિટની એટલે કે ડિફરન્સ બિટવીન ઇનવોઇસ પ્રાઇસ એન્ડ કોસ્ટ પ્રાઇસ. ફોર્થ ટ્રાન્ઝેક્શન, ક્લોઝિંગ સ્ટોક વિથ ધ બ્રાન્ચ, રાઈટ. ક્લોઝિંગ સ્ટોકની સ્ટુડન્ટ્સ તમે ઓરિજિનલ ઇફેક્ટ ક્યાં આપતા? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ,
લાસ્ટમાં લખતા બાય ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ ઓફ અસેટ્સ, જેમાં તમે લિસ્ટમાં લખતા ક્લોઝિંગ સ્ટોક. એ ઓરિજિનલ એન્ટ્રી જ આ છે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ, રાઈટ. સો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ એ ઓરિજિનલ એન્ટ્રી આપવાની જ, બટ કઈ પ્રાઇસથી? ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી. અને એ ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી હોય એટલે તરત જ એની ઓપોઝિટ સાઇડ એટલે કે ડેબિટ સાઇડ તમારે ઇફેક્ટ આપવાની. શું થશે? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ક્લોઝિંગ સ્ટોક રિઝર્વ અકાઉન્ટ. બટ કઈ અમાઉન્ટથી આપવાની? ડિફરન્સ બિટવીન ઇનવોઇસ પ્રાઇસ એન્ડ કોસ્ટ પ્રાઇસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? એટલે કે પ્રોફિટ અમાઉન્ટથી. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? સો ધીઝ આર ધ બેઝિક 4 ટ્રાન્ઝેક્શન કે જ્યાં તમારે ઓરિજિનલ ઇફેક્ટ છે એ ઇનવોઇસ પ્રાઇસથી આપવાની અને તરત જ એની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ છે એ પ્રોફિટથી આપવાની. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાઈ ગયું? એટલે ટોટલ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ઓરિજિનલ 4 એન્ટ્રીઝ આવશે અને એની ઓપોઝિટ સાઇડ એની પ્રોફિટની એન્ટ્રી આવશે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? So these are the basic journal entries which you need to keep in your mind while calculating the sum, right? આ એન્ટ્રીઝ તમને ક્યાંય પૂછાતી નથી, ખાલી તમારા સમજવા માટે છે, રાઈટ? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં આ રીતે ઇફેક્ટ આપવાની રહેશે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તમારે એક્સપ્લેનેશન કમ્પ્લીટ થાય છે. આ મેથડ નંબર 3 ની બધી થિયરીઝ અને આ જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે એ તમારી ફેરબુકમાં તમારે વ્યવસ્થિત રીતે નોટ ડાઉન કરવાની છે, રાઈટ? અહીંયા હેડિંગ આપેલ છે ત્યાંથી જ વ્યવસ્થિત રીતે નોટ ડાઉન કરો છો તમારી બુકમાં આ થિયરી, રાઈટ? From the next session, we will start with the practical sums of method number 3. Thank you very much and have a good day.